نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 1 میں، بیچ 2. الحمدللہ اللہ کی توفیق و برکت سے آج ہم اپنے لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. لیکچر 1 ہے آپ کا، اور ہم اس میں کیا کیا ٹاپک آج پڑھیں گے: حروف الہجا، حرکات اور اعراب، الف اور حمزہ کا فرق، کلمہ اور کلمہ کی اقسام، اور اسم کے بارے میں. ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے حروف الہجا. جیسے انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں، اردو میں حروف تہجی کہا جاتا ہے. تو ان سے جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، اور انہی الفاظ کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح جملے کی ہم کنسٹرکشن سیکھتے ہیں. پہلے جملہ 2 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہے، اسی طرح سے آگے چلتے جاتے ہیں. عربی میں حروف الہجا جو ہیں 28 ہیں، 28 ہیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ الف کو شامل کرتے ہیں تو یہ 29 ہو جائیں گے، اور اگر آپ الف کو شامل نہیں کرتی تو یہ 28 ہے. ٹھیک ہے. کچھ جو بعض علماء ہیں وہ الف کو شامل کرتے ہیں، عربی کے جو حروف الہجا ہیں ان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک الف ان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بحث ہماری نہیں ہے، ہم نے صرف اپنا پڑھنے سے تعلق رکھنا ہے. تو کچھ جو یہ حروف الہجا میں آپ کے سامنے ان کو مارک کروں گی، جن کے آخر میں ادائیگی کے وقت انگلش کے الفابیٹ جو ہے اے کی آواز آتی ہے، انہیں عربی میں جو ہے وہ دوسری طرح سے آ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ جیسے بے، با، تے، تا، تے، سا، ہے، ہا، سوری، خے، خا، رے، را، زے، زا، توئیں، توا، دعا، فا، یا، اور یہ ہاں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ادا ہوں گے. یہ ٹوٹل جو ہے، یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پر آ رہے ہیں، یہ 12 حروف الہجا ہیں جو کہ اس طرح سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں حرکات اور اعراب. اب یہ کیا ہے؟ آج کچھ ٹرمز کچھ اسٹوڈینٹس جو پہلے کبھی نہیں پڑھ سکے ان کے لیے نہیں ہوں گی، تو آپ لوگوں نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے پوری طرح. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. حرکات کیا ہیں اس کو دیکھیے. زبر زیر پیش تنوین کو حرکات کہتے ہیں. زیر زبر زیر پیش کو عربی میں کیسے کہتے ہیں کہ زبر فتحہ، زیر کسرہ، اور پیش دمہ. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بہت سے آپ کو جو بکس ہیں ان میں یہ اس طرح سے بھی آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے کہ زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ،
और पेश को दम्मा। एराब, किसी लफ्ज की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं। ठीक है, किसी लफ्ज की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं। आप हरकत को देखिए कौन कौन सी होती हैं, कि ये जबर, जेर और पेश, तनवीन, तशदीद और सुकून या जज्म। ठीक है, आप इनसे बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि आप लोग तजवीद भी पढ़ते हैं माशाल्लाह से, कुरान मजीद भी जब पढ़ते हैं तो इन हरकत से आप वाकिफ हैं। जो डबल हरकत कहलाती है उसे तनवीन कहा जाता है, चाहे वो जबर की हो, चाहे जेर की हो, चाहे पेश की हो, तो ये तनवीन कहलाएंगी। ठीक, आप देखिए आपकी स्लाइड पर नजर आपको आ रहा है अलिफ और हमजा का फर्क। अब ये क्या है अलिफ और हमजा का फर्क, इसको समझिए कि हम में से बहुत सी बहनें जो है ना इसको एक ही समझती हैं कि अलिफ और हमजा एक ही चीज है। तो इसका फर्क आप देखिए किस तरह से इसको आपने समझना है, कि अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती, लेकिन अगर इस पर कोई हरकत यानी जबर, जेर पेश आ जाए तो वो हमजा कहलाता है। ये फर्क है। ठीक है, अलिफ इस तरह से लिखा जाता है जिसे हम खाली अलिफ भी बोलते हैं, तो वो इस तरह से उसकी उसको ऐसे लिखते हैं। जबकि जो हमजा है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि आपको या तो अलिफ के ऊपर जब हरकत आ जाएगी वो हमजा कहलाया जाएगा, तो या आपको वो जो एक छोटी सी जो हमजा की शक्ल जो है ये आपके सामने शक्ल के साथ अलिफ, ये इस तरह से भी लिखा जाता है। दोनों तरह से मुसहफ में आपको मिलेगा। ठीक है, अलिफ पर आपको हमजा के साथ हरकत भी मिलेगी या खाली अलिफ के ऊपर आपको हरकत मिलेगी, तो ये हमजा ही कहलाएगा दोनों सूरतों में। अब ये आपके सामने है अल किताबू, इससे समझते हैं हम कि ये क्या है अल किताबू। अब इसमें देखिए अलिफ पर जबर है, काफ पर जेर है और ता पर जबर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हरकात है। ठीक, बा पर जो पेश आ रही है ये एराब कहलाती है। यानी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ की हरकत को एराब कहते हैं। तो जो ये पेश है ना, ये अल किताबों का एराब कहना है। ठीक, अब जो ये येलो में हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये सुकून की अलामत है, जिसे आप जज्म भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो ये सारी अलिफ पर जबर, काफ पर जेर और जो ता पर जबर है, ये सारी मिलकर हरकत हो गई, और इनमें से हर एक जो है वो सिंगल हरकत कहलाएगी। आगे देखिए लफ्ज, मैंने आपसे कहा कि हरफुल हिजा को जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। तो जो अल्फाज हैं या लफ्ज है उसकी दो अकसाम हैं, लफ्ज की दो किस्में हैं, कलिमा और मुहमल। अच्छा, कलिमा इसको हम बाद में देखते हैं। मुहम्मल देखिए, मुहम्मल एक ऐसा लफ्ज है जो बेकार है, यानी जिसके कोई मायने नहीं होते। हम जैसे उर्दू में अक्सर बात करते हैं, आ, अपनी आम बोलचाल में हम कहते हैं रोटी शोटी, खाना वाना, पानी वानी। तो जो शोटी, वाना और वानी ऐसे अल्फाज हैं जो हम सही कलमे के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये मुहम्मल कहलाते हैं। किसी बामायनी लफ्ज को कलिमा कहते हैं। ठीक है, अब कलिमा की अकसाम या पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बखूबी वाकिफ होंगे। इस जो है हेडिंग से आप इसको जानते होंगे। तो देखिए जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में कितने हैं, 8 हैं। इसी तरह उर्दू के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो क्योंकि अरबी भी एक जुबान है, तो इसके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अरबी के कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको देख लेते हैं हम। इस्म, नाउन,
किसी जगह, शख्स या इसकी सिफ्त का नाम इसम कहलाता है। काम करने का मफहूम पाया जाए मगर जमाना नहीं, जैसे चलना, ये इसम की डेफिनेशन। दूसरा पार्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फेल, वर्ब, काम का करना जाहिर हो और तीनों जमानों में से कोई जमाना पाया जाए, जैसे वो गया। थर्ड क्या है? हर्फ, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन, इनका कॉम्बिनेशन हर्फ कहलाता है। ये मायने किसी दूसरे कलमे से मिलकर जाहिर हों, जैसे से, तरफ और में मीन इन। ठीक है, अब मैं आपको इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसम की मिसालें देखिएगा। मक्का तू, ये शहर का नाम है। हामिदुन, किसी शख्स का नाम है। लबनुन, दूध, जिन्स का नाम है। ठीक है। फासिकुन, नाफरमानी करने वाला, ये सिफ्त है। कत्लुन, मार डालना। देखें, मार डालना, इसमें अमल तो जाहिर हो रहा है कि ये मारने का अमल हो रहा है, लेकिन कब हुआ का मायने नहीं पाया जाता। इसको मसदर कहते हैं। ये डेफिनेशन सिर्फ लिख लीजिएगा, जब आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको मसदर की डेफिनेशन इससे समझ आ जाएगी कि हम मसदर किसको कहते हैं। ठीक है, यानी किसी काम के नाम को मसदर कहते हैं। हुआ, ये भी इसम की मिसाल है। इसका मायने है वो, यानी ये किसी इसम के बदले में कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, अंग्रेजी में इसको प्रोनाउन कहते हैं। अब ये हुआ है, ये अरबी का प्रोनाउन है। ठीक है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना वो, ये हुआ है, जिसे हम जमीर भी कहते हैं। ठीक है, फर्दर स्टडीज में आप इसको मजीद समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसम की मिसालें थी। अब फेल की मिसालें देखिए। करा, उस एक मुजक्कर ने पढ़ा। फतहा, उस एक मुजक्कर ने खोला। यकतबू, वो एक मुजक्कर, यकतुबू, वो एक मुजक्कर लिखता है, लिखेगा। ठीक है, अब ये सारे फेल हैं, यानी इनमें काम हो रहा है। अब करा, उस एक मुजक्कर ने पढ़ा, इधर क्या है? माजी की बात हो रही है, गुजर चुका है ये काम कि उसने पढ़ा था। फतहा, उस एक मुजक्कर ने खोला, ये भी माजी की बात है। लेकिन यकतुबू में देखिए, वो एक मुजक्कर लिखता है या लिखेगा। इस फेल में या तो यहाँ पर दोनों बातें हो रही हैं, हाल की और मुस्तकबिल की। तो क्योंकि अभी हमारा फेल टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको एग्जांपल्स समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी थी। ये है हर्फ की मिसालें। ठीक है, यहाँ पर ये है हर्फ की मिसालें। मिन, से। ठीक है, इला, तक, फी, में। मैंने आपसे कहा कि हर्फ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इधर जो आप हेडिंग देंगी वो हर्फ की मिसालों की देंगी। ठीक है, मैंने आपको हर्फ की जो एग्जाम्पल डेफिनेशन बताई कि ये किसी यानी इसके मायने किसी इसम के साथ मिलकर आपको जाहिर होंगे। ठीक है, तो अभी इसकी मिसालें क्या, ये मैंने दे दी, मिन, इलाफी। अब आप जब इसके लिए देखें कि अगर हम इन्हें अकेले इस्तेमाल करेंगे, से, तक, में, तो हमें इनका मायने समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इनके हमें जो है क्लियर नहीं हो रहा कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इसका होगा। तो अब देखिए, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, इलल बैती, घर की तरफ, और फिर मदरसती, मदरसे में। इला तक भी हो सकता है और यानी किसी की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है। तो अब जब देखिए कि ये हर्फ जो थे, ये इसम के साथ आए तो आपको इनका मायने वाजिया हो गया। मिन से, तो मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसम के पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन। अच्छा, अब ये क्या है? क्योंकि हमारी स्टडी अभी जो स्टार्ट हुई है, अभी हम जो कलमे की अकसाम में सबसे पहले इसम की स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी एग्जांपल्स के साथ। तो इसम के पहलू ये क्या होते हैं तो समझिएगा।
اب یہ ہمارے لیے کیونکہ اسم جو ہے نا یہ جملے کی آپ کی بیس بنے گی، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو سب سے پہلے کریں گے، اور اس کی جو یہ چاروں اسپیکٹس ہیں ان کو سمجھیے گا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جب تک کسی بھی اسم کے بارے میں اس کی مکمل انفارمیشن نہیں ہوگی ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو کسی بھی آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کیا چیزیں، وہ چار چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس اسم کا جنس معلوم ہونی چاہیے، جینڈر، یعنی کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2 پر ہے عدد، نمبر، کہ اس اسم کا کیا عدد ہے، وہ آیا کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ واحد، مثنیٰ اور جمع عدد میں تین چیزیں لکھی ہیں میں نے۔ عربی میں عدد تین طرح سے آتا ہے، اردو میں ہم نے پڑھا ہے واحد اور جمع، واحد سنگولر اور جمع پلورل، اسی طرح انگلش میں بھی یہی سیم۔ لیکن عرب والوں نے دو چیزوں کے لیے، دو کی کاؤنٹنگ کے لیے ایک الگ سے عدد بنایا ہے، مثنیٰ یعنی ڈوئل، کوئی بھی دو چیزوں، دو کتابیں، کتابانی، دو قلم، قلمانی، اس طرح سے ان کے لیے ایک الگ سے عدد ہے دو چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس اسم کے عدد کا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ پھر وسعت، کیپیسٹی، آپ کو اس اسم کے بارے میں اس کی کیپیسٹی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ آیا وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اعراب، سٹیٹس، یعنی وہ رفع، نصب یا جر، اس کا سٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب یعنی آیا کہ وہ جملے میں فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اس اسم کا جملے میں کیا سٹیٹس ہے۔ یا آپ جب آیات کا انالیسس کریں گے، جب ہم آیات کو اسٹڈی کریں گے اپنے لیسنس کے ساتھ، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا آخر اس آیت میں کیا سٹیٹس ہے اس قسم کا۔ تو آپ کو ان چاروں اسپیکٹس کو، ان چاروں پہلوؤں کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے اسم آئے گا تو آپ کے پاس اس کی یہ چاروں چیزوں کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت، اور نمبر 4 اعراب، ٹھیک ہے۔ یہ چار چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ تو ان کو ہم 1 بائی 1 اسٹڈی کریں گے، کمپریہنسو اسٹڈی کریں گے ان کی انشاءاللہ، جنس کے بارے میں، عدد کے بارے میں، وسعت اور اعراب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اسم، اب جب کیونکہ ہمارا اسم سٹارٹ ہوا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ اسم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر تو ہمیں اسم کی پہچان پتہ ہونی چاہیے نا۔ تو اسم کی بنیادی علامتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تنوین، اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کو کامن کرتی ہے، یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں جب آپ کو تنوین ملے گی تو وہ کامن ناؤن ہوگا، عام اسم ہوگا۔ کتابن، اب دیکھیے کتابن، با پر تنوین آ رہی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابک، یا ایک کتاب، یا کوئی کتاب۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم کسی نکرہ اسم کا ترجمہ کریں گے، کتاب النکرہ اسم ہے ابھی آپ کے سامنے، تو اس کا کوئی یا ایک کے ساتھ ترجمہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ال، اسم پر آپ کو ال ملے گا، یہ اسم کے شروع میں لگتا ہے اور اس کو خاص یعنی پراپر کرتا ہے۔ ال لگنے سے اسم خاص ہو جاتا ہے، کسی خاص اسم کے بارے میں، کسی خاص چیز کے اسم کے بارے میں پھر بات ہوتی ہے، جیسے الکتابو، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے کتابن تھا، اب یہ ال لگ گیا تو الکتابو ہو گیا۔ اور دا بک، آپ انگلش میں آرٹیکل پڑھتے ہیں نا دا، تو آپ اس چیز سے یاد رکھیے گا کہ ہم اس دا کو کسی خاص جیسے ہم خاص کتاب کی بات کر رہے ہوں یا خاص چیز کی بات کرتے ہوں، ہم اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر یہ ال بھی دا کا ہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کی پہچان، اب اسم کی جو دو مین تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بنیادی علامتیں کون سی ہیں۔ تو اب آپ اسم کی پہچان دیکھیے کہ آپ نے اسم کو کیسے پہچاننا ہے۔ لفظ کے آخر میں تنوین ملے گی تو وہ اسم ہوگا، جیسے رجل۔ لفظ کے شروع میں ال ملے گا، القلم، یہ بھی اسم۔ لفظ کے آخر میں گول تا، یہ جو تا ملتی ہے جس پر دو یوں ڈاٹس
دو نقطوں والی تا، یا اسے ایکچولی جو اس کا صحیح نام ہے وہ تائے مربوطہ ہے، یا اسے گول تا کہہ لیجئے یا تائے مربوطہ کہہ لیجئے. تو جیسے جنتن، ٹھیک ہے، باغات، باغ، ٹھیک ہے، جنتن باغ کو بھی کہتے ہیں. لفظ کے آخر میں آپ کو اگر الف اور تا مل جائے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. آیاتن، یہ اسم کی جو ہے چار آپ کے سامنے نشانیاں ہیں. آپ کے سامنے کوئی اسم آئے گا، آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آتا ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو پہچانے یہ اسم ہے یا کوئی فعل یا حرف ہے، تو آپ کیا کیسے پہچانیں گی؟ آپ ان چاروں جو یہ آپ کے سامنے نشانیاں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا اور آپ اس کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں. اچھا، پریکٹس وتھ اسٹوڈینٹس. چل، جو میرا آج کا لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ پریکٹس کے لیے ہینڈ ریز کیجیے. وہ آج کا جو لیکچر تھا وہ بہت مشکل نہیں تھا، اس میں صرف آپ نے اس کو اسم کی پہچان کرنی ہے آگے. جی آئیے نادیہ سے، پلیز چیک یور مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ نادیہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہو تو ریویژن کرنے کے لیے کہوں تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیا کہ جو اسم کی آ، علامات کیا ہیں، بنیادی علامات؟ اسم کی بنیادی علامات ہیں، اسم کے شروع میں ال ہو سکتا ہے، ہم، یہ یا اسم کے آخر میں تنوین ہوگی، یا اسم کے آخر میں ایک منٹ، یہ ہماری جو بنیادی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے کہا جی تنوین اور ال بنیادی علامتیں ہیں. ایکسیلنٹ، جی ماشاءاللہ آپ نے اس کو ٹھیک بتایا. اب اسم کو پہچان کے لیے میں نے ابھی جو چار چیزیں بتائی ہیں وہ مجھے بتائیں چاروں، اگر آپ کے ذہن میں ہے، نہیں تو میں ہیلپ آؤٹ کر دوں گی آپ کے ساتھ میں. جی اسم کو پہچاننے کے لیے چار چیزیں ہیں. اسم کے شروع میں ال ہو سکتا ہے، اسم کے آخر میں تنوین ہوگی، گڈ. یا اسم کے اینڈ پہ اگر گولتا ہو تو بھی تائے مربوطہ، تو ہم وہ بھی اسم ہوگا، اور اسم کے آخر میں الف تا بھی ہو سکتی ہے. گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ بہت اچھا بتایا نادیہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. السلام آپ کے علیکم. سامنے آیا ہے ہاذا نجمن. اب اس میں آپ کو جو ہم نے ابھی صرف نشانیاں پڑھی ہیں اسم کی پہچان کے لیے، چار چیز پڑھے ہیں، ان میں سے آپ کو اس میں کون سا لگ رہا ہے کہ اسم ہے اس کا؟ ہاذا بھی اسم ہے لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیں. ہم نے جو چار ابھی پڑھی نا، تنوین، ال، گول تا اور الف تا کے ساتھ، اس میں سے اس میں کوئی ہے نشانی؟ کون سا اسم ہے اس میں سے آپ کہتے ہیں؟ نادیہ آپ کا میوٹ ہو گیا کیا؟ اوکے، بارک اللہ فیکی نادیہ. ہم صوبیہ سے اب کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. صوبیہ جی 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 میم، یہاں پہ اس ہے وہ نجمن ہے، اور نجمن کے جو آخری حرف میم ہے اس پہ تنوین آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نجمن جو ہے وہ اسم ہے. ایکسلنٹ، بائے. آگے دیکھیے، اس میں بتائیے ہاذا مسجد. یہاں پہ اسم جو ہے وہ مسجدن ہے، اور مسجدن کے آخری حرف جو دال ہے اس کے اوپر پیش تنوین آ رہی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مسجدن جو ہے وہ اسم ہے. ایکسلنٹ، بارک اللہ فیکی. نجیبہ پلیز چیک کیجیے، میوٹ کر لیں صوفیہ. ماشاء اللہ، نجیبہ احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے اور مجھے بتائیے اسم آپ کو کوئی اس میں مل رہا ہے؟ جی یہ پراپر ناؤن ہے اس میں، کیونکہ شروع میں ال ہے. جی شاباش، بالکل. یہ ال کے ساتھ آپ نے اس کو پہچانا ہے. ابھی آپ اسے، ہم جی اس سے صرف آپ سمپل اسم کہیں گی جو ہم پراپر کامن، انشاءاللہ اس کو آگے فردر پڑھیں گے. ایک اور دیکھیے، اس میں مجھے بتائیے. سریرون یہ اسم ہے. بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. شاداب بلال آپ آ جائیے، میوٹ کر لیجیے نبی. جی شاداب دیکھیے گا. ذالک البابو، البابو میں سٹارٹنگ میں الف لام لگا ہوا ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے یہ اسم ہے. ایکسیلنٹ، بارک اللہ فیکی شاداب.
सलमा प्लीज चेक योर माइक। सलमा शाहीन। अच्छा, मुझे जिस सीक्वेंस में आपके नेम नजर आ रहे हैं ना, मैं उसी में आपको बुला रही जी हूँ। मैम। जी देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट देखिएगा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सलमा। जी मैम, अब जी आ रही है? जी, हुआ तबीबुन, इसमें आपको इसम मिल रहा है। जी मैम, तबीबुन, शाबाश। तनवीन है आखिरी हरफ पर। एक्सीलेंट, गुड। एक और देखिए, जी मैम। जईदुन कायमुन, देखिए। मैम जैदुन, जी। ये इसम है, इसके आखिर में तनवीन है। हम्म। और कायमुन भी इसम है, ठीक है, ये दोनों अस्मा हैं, ठीक है। जी मैम, खड़ा है। हम्म। जी, ट्रांसलेशन नहीं, अभी हम सिर्फ इसको पहचानेंगे इसम को। बारकल्लाहु फीकी। जी शाजली जी प्लीज चेक योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज शाजली, प्लीज देखिएगा, चेक कीजिए शाजली। जी। तिलका हम्म। दजाजतुन, लास्ट वाला है। दजाजतुन में तनवीन आ रहा लास्ट लेटर पे। गुड। एक और देखिए, तिलका सैयारुन, सैयार, सैयारुन, सैयारतन, सैयारतुन, ठीक है। सैयारतन में तनवीन आ रहा है लास्ट लेटर पे। ठीक है, आपने दोनों में कहा तनवीन आ रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और आपको कोई सिंबल कुछ नजर आ रहा है? तिलका सैयार, देखिए, गोल ता आ रही है शाजली, दोनों में, दज्जाजतुन में भी और सैयारतुन में भी, ठीक है। तामर, टाइम जी बता रही है, ठीक है। तो आपने इसको जी भी जी। जहन में रखना है, पहचान को। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक शाजली। आगे देखते हैं वैसे करना है। रिदा प्लीज चेक योर माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, मुझे बताइए इसमें कौन सा इसम है बेटा? तो अभी बातुन में वो तनवीन आ रहा है उस पे ता पे। दोबारा पढ़िए, पूरा पढ़ें। और बी बातुन, हा उलाई तबीबातुन, ठीक है। तो अब इसमें आपने किससे जी, पहचाना है, मुझे बताएं। क्योंकि मैम ता पर तनवीन आ रही है और ये इसम की अलामत है। तनवीन के साथ से देखिए, हमने जो फोर्थ नंबर पर देखी थी अलिफ और ता, ठीक है, इसको भी जहन में रखें, जी जी, अलिफ, ठीक है। ठीक है। गुड, आपने जी मैम, इसको जहन में रखना है। ओके, एक और ओके। लीजिए, इसको देखिए। मदरसतु, तिलकल मदरसा। अच्छा यहाँ पे पूरा। हम्म। अल अल आ रहा है ना? हाँ, जी, शाबाश, अलिफ। बारकल्लाहु फीक, एक्सीलेंट। अच्छा, आप म्यूट कर लें और मेरे साथ आ गए हैं। वर्दा प्लीज चेक योर माइक। वर्दा सलीम, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, वर्दा में, सॉरी, सारी वो स्लाइड खत्म होगी। अब आप मुझे सिर्फ चले ये बताइए कि जो मैंने स्टार्ट में आपको इसम के 4 पहलू बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, जरा बताएंगी। इसम के 4 इकसाम। इसम के 4 एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके सामने कोई इसम आए तो। हम्म। जिन्स, अदद, वसत, एराब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि कलमे की कितनी अकसाम है अरबी में। कलमे की 2 इकसाम है। वापिस वापिस। कलमा महमल। नहीं, वो लफ्ज की अकसाम है ना, ठीक है, मैंने कलमे की अकसाम पूछी हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? इस 3 कौन कौन से? इसम, फेल, हरफ। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। जी बारकल्लाहु मैम, फीक। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद शाज़िया सुहेल, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स का जिनके हैंड रेज है, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट
क्लास में पार्टिसिपेशन करवाएंगे। जिनकी आज बारी आ गई है अब वो नेक्स्ट में नहीं, अब जिनके हैंड रेज हैं वो नेक्स्ट में आएंगे इंशाल्लाह। या कोई और ग्रुप टीचर है तो वो ले लो। आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने जो सीखा है हम उसको देख लेते हैं। कि हमने आज सीखा हरूफुल हिजा देखे, फिर हमने देखा उसके बाद कि हरूफ से लफ्ज बने, लफ्ज से कलमा और कलमे की इकसाम सीखी हमने। कलमे की इकसाम के बाद हमने देखा हरकात और एराब, फिर हमने देखा अलिफ और हमजा का फर्क, और फिर हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच या कलमे की इकसाम, इसम फेल हर्फ। इसम की स्टडी हमने स्टार्ट कर दी है। इसम के 4 पहलू हैं या एस्पेक्ट्स हैं, जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। ठीक है, ये हमने जो आज सीखा था। आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।